Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das, and today we are going to discuss the fourth English story of class 10, and the name of the story is The Hack Driver, which has been taken from your supplementary reader, The Footprints Without Feet. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ চতুৰ্থটি ষ্টৰী আলোচনা কৰিম আৰু ষ্টৰীটোৰ নাম হৈছে দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ আৰু এই ষ্টৰীটো তোমালোকৰ সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ দ্য ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ পৰা লোৱা হৈছে okay now look at the name of the story the hack driver so what is the meaning of the word hack driver মানে হৈছে ঘোঁৰাগাড়ী চালক So let me introduce you to the writer. The writer of this story is Sinclair Lewis. Okay, he was the first American to win the Nobel Prize for Literature, and he was an American writer. So before we read the story, let us discuss a few things. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. So here we will read about a young lawyer, okay? As a deka ukilar bikhoy pohim, and he comes to a village. Ga akhonloi ahe kyo to serve summons on Oliver Lutkins. So they are the main characters, Oliver Lutkins and the young lawyer. So the young lawyer has come to a village. Ga akhonloi kele ahise to serve summons on Oliver Lutkins. Oliver Lutkins namor ejon byoktik bisari teo ahise teoloi adalator pora oha mane summon jari koriboloi summon je ahe summon mane mati pothiai adalote he summon tu diboloi teo gaole ahise a friendly hack driver takes him around the village in search of Lutkins aru jetia teo ga khonle ahe tetia ejon khub friendly hack driver ঘোঁৰাগাড়ী চালকে তেওঁ লুটকিন্সক বিচাৰিবলৈ সহায় কৰে does he find him আৰু মানে প্ৰশ্ন সুধিছে আমাক যে হে ডেকা উকিল জনে অলিভাৰ লুটকিন্সক বিচাৰি পায়নে who is Lutkins আৰু Lutkins কোন and we will get the answers only when we read the story আৰু এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আমি কেতিয়া পাম যেতিয়া আমি ষ্টৰীটো পঢ়িম and it's a very interesting story খুব interesting তোমালোকৰো ভাল লাগিব so let's get started after graduating with honors I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm okay I here refers to the young lawyer yate he deka ukil jonar kotha koise so he has graduated with honors okay তেওঁ এগৰাকী স্নাতক তাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ মানে ল পঢ়িছিলে হয়নে নহয় তাৰ পিছত তেওঁ কি হল he became a junior assistant clerk okay তেওঁ কেৰাণী হিচাপে যোগদান কৰিলে in a magnificent law firm magnificent মানে বিশাল বা আকৰ্ষণীয় ইয়াতে মানে বিশাল খুব ডাঙৰ এখন law firm আইনৰ ফাৰ্ম এখনত তেওঁ জয়েন কৰিলে তেওঁ মানে actually he is a lawyer তেখেত এজন উকিল হয় কিন্তু তাত তেওঁ কি জুনিয়ৰ এসিস্টেন্ট ক্লাৰ্ক হিচাপে জয়েন কৰিলে নিম্ন মানে তেওঁৰ হেৰি সৰকাৰি ধৰা যেনেকে আমাৰ সৰকাৰি কেৰাণী থাকে এইখন প্ৰাইভেট ফাৰ্ম ওকে প্ৰাইভেট ফাৰ্ম এখনত বেসৰকাৰি এখন ফাৰ্মত তেওঁ কেৰাণী হিচাপে যোগদান কৰিলে I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective but this itself shows that he was not very happy with his job তেওঁ কামটো ভাল পোৱা নাছিলে কিয় যে কৈছিলে যে I was sent not to prepare legal briefs তেওঁ আইনী কাগজ পত্ৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰা পেটিশন লিখা এপ্লিকেশন লিখা এইবোৰ কামত তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে হে যিটো মানে ল ফাৰ্ম আছিলে তেওঁলোকে তেওঁ কি কাম কৰিব দিছিলে like a cheap private detective খুব এজন হস্তিয়া মানে গুপ্তচৰৰ নিচিনা কিছুমান কাম হেতে কৰিব দিছিলে যিটো তেওঁ নিশ্চয় ভাল পোৱা নাছিল এইখিনি পঢ়ি আমি গম পালো I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Aru, where did he go? Kenekwa ঠাইত যাবলগীয়া হৈছিলে he had to go to dirty and shadowy. Dirty মানে লেতেৰা এন্ধাৰ কিছুমান shadowy এন্ধাৰ ঠাইলৈ যাব লাগিছিল to seek out my victims. Seek out my victims মানে he had to go with the summons. কোৰ্টে বা আদালতে যে এই মানুহবোৰক মাটি পঠিয়ায় সেই অৰ্ডাৰবোৰ লৈ তেওঁ এই মানুহবোৰক বিচাৰি ফুৰিছিল
and খুব লেতেৰা ঠাইতো যাব লাগে তেনেকুৱা ঠাইত যাব লাগে some of the larger and more self-confident ones even beat me up and sometimes he also met with some very unfortunate incidents কেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা কি হয় তেওঁ যেতিয়া সামন দিবলৈ যায় ন আদালতৰ পৰা আহা কাগজ পত্ৰবোৰ দিবলৈ যায় তেওঁলোকক যে আদালতে মাটি পঠিয়ায় হে মানুহবোৰক যেতিয়া তেওঁ এইবোৰ দিবলৈ যায় কেতিয়াবা সেই মানুহবোৰে তেওঁ পিটেও মাৰপিটো কৰে I hated this unpleasant work and the side of city life that it revealed to me. Reveal মানে প্ৰকাশ কৰা. So he hated his job. তেওঁৰ এই চাকৰিটো তেওঁ খুব বেয়া পাইছিল. যিহেতু তেওঁ এজন উকিল আছিলে তেওঁ উকালতি কৰিব বিচাৰিছিল বা প্ৰেক্টিছ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁক সেই মানে ফৰ্মখনে ক্লাৰ্ক হিচাপেহে কাম কৰিব দিছিলে আৰু কি কৰিব দিছিলে সামনবোৰ মানুহবোৰ বিচাৰি সামনবোৰহে দিবলৈ তেওঁ পঠিয়াইছিল সো এই কামটো তেখেতে খুব বেয়া পাইছিলে এণ্ড হি অলছো হেটেড দ্য সাইড অফ দ্য চিটি লাইফ আৰু তেওঁ সেই চহৰৰ জীৱনটো খুব বেয়া পাইছিল I even considered fleeing to my hometown. Fleeing means polai joa. So at a certain point of time, the young lawyer thought that he will run away to his village. Fleeing mane run away, polai joa. এনেকুৱা এটা সময় আহিলে তেওঁ ভাবিলে যে নাই নাই মই ইয়াত থাকিব নোৱাৰো চহৰত ভাল নালাগে তাৰমানে কৈছে যে মই মোৰ গাঁৱলে পলাই যাম where I could have been a real lawyer right away কৈছে মই মোৰ গাঁৱত এজন প্ৰকৃত উকিল হিচাপে কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন ভাবিলে if I go back to my village I'll be able to practice like a true lawyer without going through this unpleasant training period আৰু ভাবিলে এই যে বেয়া লগা যে ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড প্ৰশিক্ষণটো তেওঁ খুব বেয়া পাইছিলে ভাবিলে যে গাঁৱত গ'লে মই ডাইৰেক্ট উকিল হিচাপে কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন এই বেয়া কামটো কৰিব নেলাগে So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. So I rejoiced. Rejoice means ananda. So one day he was very happy. যদিও তেওঁ চাকৰিটো ভাল পোৱা নাছিলে কিন্তু এদিন তেওঁ খুব ফূৰ্তি কৰিলে কেলে চোৱাচোন So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. In the country মানে ইয়াতে country মানে countryside. Okay? Country মানে ইয়াতে গ্ৰামাঞ্চলৰ বিষয়ে কৈছে. Okay? মানে গাঁৱলীয়া ঠাইসমূহৰ বিষয়ে কৈছে. এদিন তেওঁ কি কৰিলে যে এনেকে সামন দিবলৈ 40 miles দূৰত পঠিয়ালে. এখন গ্ৰামাঞ্চলত পঠিয়ালে গাঁৱলীয়া ঠাইলে পঠিয়ালে. To a town called New Malyan. To serve summons on a man called Oliver Lutkins. So, what is the name of the place? The name of the place is New Malyan. So, he was sent to, the young lawyer was sent to New Malyan. And why was he sent to that place? To serve summons on a man called Oliver Lutkins. Oliver Lutkins নামৰ এজন মানুহক আদালতৰ মানে অৰ্ডাৰ বা আদালতে তেওঁক মাতি পঠিয়াইছিল বুজিছানে সেইখনক আমাৰ অসমীয়াত যে সামন আহা বুলি কয় এইটো ইংলিছত সামন সেই সামন দিবলৈ তেওঁ পঠিয়াইছিল বা মাতি পঠিয়াবলৈ তেওঁ তালে নিউ মালিয়ানলৈ গৈছিল সেই কাগজখন লৈ কোৰ্টৰ পৰা যিখন কাগজ ওলাইছিল যে অলিভাৰ লুটকিন নামৰ মানুহজনক লুটকিনছক মাতি পঠিয়াইছিল আদালতে সেই কাগজখন দিবলৈ গৈছিল We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. So, why was the summons sent by the court? Court he summon khon kyo puthiaisil karon ei manujonok Oliver Lutkinsok eta kesot sakhi hisabe lagisil. Witness mane hoise sakhi eta kesot tikhetok sakhi hisabe lagisil and he had ignored all our letters. But Oliver Lutkins had ignored all the letters. Teo আগৰ চিঠিসমূহ ইগনৰ কৰিছিল গুৰুত্বই দিয়া নাছিল সেই কাৰণে হেখত কোৰ্টে সামন দি তেওঁক মাটি পঠিয়াব লগা হ'ল When I got to New Malyan my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed severely means অত্যন্ত Initially, when he came to know that he will be sent to New Malyans to serve summons, he was very happy. তোমালোকৰ স্কে মনত আছে অলপ আগতে মই ক'লো যেতিয়া তেওঁ গম পালে যে তেখেতক নিউ মালিয়ানৰ পঠিয়াব সামন দিবলৈ তেতিয়া তেওঁ খুব ভাল পাইছিলে কাৰণ তেওঁ ভাবিছিল যে এই চহৰৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি গৈ গাঁৱত গ'লে চাগে মোৰ খুব ভাল লাগিব Okay? He wanted to go to the village. আৰু তেওঁ কেনেকুৱা এক্সপেক্ট কৰিছিল তেওঁ কি আশা এক্সপেক্টেশনস কেনেকুৱা আশা আছিল of a sweet and simple country village তেওঁ মানে ভাবিছিল ঠাইখন খুব ধুনিয়া সহজ সৰল সাধাৰণ sweet and simple
এখন গাঁও হ'ব বুলি ভাবিছিল কিন্তু he was severely disappointed তেওঁ মানে খুব অত্যন্ত নিৰাশ হ'ল কিয় নিৰাশ হ'ল so let's read why he was disappointed its streets were rivers of mud so he was expecting a very nice clean sweet and simple place কিন্তু New Orleans খন কেনেকুৱা its streets means roads ৰাস্তাবোৰ কেনেকুৱা আছিল were rivers of mud একদম বোকা পানীৰে ভৰি আছিলে with rows of wooden shops and there were a lot of wooden shop কাঠৰ দোকান either painted a sour brown or bare of any paint at all আৰু দোকানবোৰ ৰংবোৰ কি আছিলে brown color আৰু নহলে কিছুমানত ৰঙেই দিয়া নাই it looked very dull okay and the roads were muddy and full of water ৰাস্তাবোৰ কি পানী আৰু বোকা The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. প্ৰথমে তেওঁ গৈ কি তেওঁৰ যিটো মানে আশা expectation আছিলে হেতু হতাশাত ৰূপান্তৰ হ'ল কাৰণ he didn't like the place was quite dirty গম পালাই ৰাস্তাবোৰ কেনেকুৱা বোকা পানীৰে ভৰি থকা হয়নে দোকানবোৰ খুব ডাল so তেওঁৰ মানে খুব বেয়া লাগিল কিন্তু এটাই ভাল লাগিল the only agreeable sight মানে অকল ভাল লগা দৃশ্য এটা হেতু কি আছিলে was the only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. So the only thing that he liked about the place was the delivery man at the station. Trainer station or thoka delivery man jonor bikhoy etia kobo. So let's read about the person. He was about 40. So the delivery man, how old was the delivery man? He was about 40. Okay. So lisor ahe pakhe hobo red faced cheerful okay he looked as if he was 40 years old he had a red face and he looked very cheerful or very happy and think about the middle mane manujon okon hokot okay he was slightly on the heavier side manujon hokot asile boyok anuman korise 40 man hobo okay His working clothes were dirty and well worn and his clothes were dirty and well worn মানে বহুদিন ধৰা কাপোৰ হাস পিন্ধিয়ে আছে আৰু লেতেৰা and he had a friendly manner but the person was very friendly তেওঁৰ ব্যৱহাৰ পাতি খুব বন্ধুসুলভ আছিল you felt at once that he liked people আৰু মানুহজনক লগ পাই এনেকুৱা লাগে যে তেওঁ মানে অন্য মানুহক খুব ভাল পায় that means he was a very friendly and amiable person I told him to find a man named Oliver Lutkins tetia I told him I here refers to the young lawyer so deka ukil chone a delivery man jonok manujonok ki kole I want to find a man named Oliver Lutkins. যে মই Oliver Lutkins নামৰ এজন মানুহক বিচাৰি আহিছো হেবলি কলে Lutkins question mark তেতিয়া এই মানুহজনে যাক খুঠিলে যাৰ বয়স 40 মান হ'ব মুখখন ৰঙা অকন হকট হয়নে আৰু খুব ফ্ৰেন্ডলি হে মানুহজনে কলে Lutkins হেবলি কলে I saw him around here about an hour ago so he said oh you are looking for Lutkins oh I saw him here about an hour ago oh Lutkinsok bisarise moi tekhitok eghonta man agote yate dekhisilu he boli kole I saw him around here about an hour ago tamne eghonta agote moi thok yate dekhisu hard fellow to catch though mane tekhitok log pato khub kothin always up to something or other মানে কিবা নহয় কিবা তেওঁ কৰিয়ে থাকে বা কিবা নহয় কিবা কামত ব্যস্তয়ে থাকে হে কাৰণে তেওঁ ধৰিব পৰাটো বা লগ পোৱাটো সহজ কাম নহয় he is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz's shop কৈছে in the back of Fritz's shop Fritzৰ দোকানৰ পিছফালে সাগে poker is a name of a game okay খেল এটা So poker game কৈছে Fritzৰ দোকানৰ পাছফালে সাগে poker game খেলি আছে I'll tell you boy is there any hurry about locating Lutkins তাছত খুঠিলে মানে আপোনাৰ কিবা urgency আছে নেকি হয়নে কিবা দৌৰাদৌৰি আছে নেকি কিয় লগ পাব বিচাৰে এই ধৰণে খুঠিলে
Yes, I want to catch the afternoon train back to my city. তাৰপিছত ডেকা উকিলজনে কি ক'লে? Yes, I am in a hurry. যে হয় মোৰ দৌৰা-দৌৰি কাৰণ I have to catch the afternoon train. যে মই দুপৰীয়া ট্ৰেইনখন আকৌ ট্ৰেইনত উঠি আকৌ চহৰলৈ যাব লাগিব. I was very important and secret about it. I was very important secret about it মানে উকিলজনে কথাটো চিক্ৰেট ন গোপনীয় সেইকাৰণে আচল কথাটো ক'ব বিচৰা নাছিল যে কোৰ্টৰ পৰা চামন দিবলৈ আহিছো. I'll tell you what, I have got a hack. So এতিয়া মানুহজনে কি কৈছে যে মই আপোনাক এটা কথা কওঁ মোৰ এখন I have got a hack. যে মোৰ এখন ঘোঁৰা গাড়ী আছে. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. কৈছে মই মোৰ ঘোঁৰা গাড়ীখন আনো আৰু এটা কাম কৰিব পাৰো আমি দুইজনে গাঁৱত ঘোঁৰা গাড়ীত উঠি লুটকিনছক বিচাৰিব পাৰো. I know most of the places he hangs out. Look at this line. I know most of the places he hangs out. That means I know most of the places where he goes to. তাৰমানে কি ঠাইত যায় লুটকিনছে অলিভাৰ লুটকিনছে ক'ত ক'ত যায় মই সেই কথা ভালদৰে জানো. He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. So he here refers to the delivery man or the hack driver. যোনে ক'লে যে মোৰ এখন হেক আছে বলক আমি ঘোঁৰা গাড়ীত উঠি এতিয়া অলিভাৰ লুটকিনছক বিচাৰিম. So the lawyer found the person was very open and friendly. So he found the person very friendly and he glowed with the warmth of his affection. তাৰপিছত তেওঁ খুব মৰমীয়াল বা দয়ালু বুলি ভাবিলে আৰু তেওঁক লগ পাই তেওঁ খুব ভাল পালে. I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real. I knew of course. উকিলজনে কৈছে যে মই জানো যে তেওঁ বিজনেছটো লাগে ব্যৱসায় লাগে মানে কি তেখেতৰ ঘোঁৰা গাড়ী যদি মই উঠো তেওঁ তেতিয়া ভাড়াটো পাব হয়নে নহয় যদিও তেওঁ বিজনেছৰ কথা ভাবিছে but his kindness was real. কৈছে তেওঁ যিটো মোৰ প্ৰতি দয়া দেখাইছে তেওঁ খুব দয়ালু মানুহজন খুব ফ্ৰেণ্ডলি সেইটো তেওঁ খুব ভাল পালে. I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour. তাৰপিছত I was glad মানে I was happy. So উকিলজনে কি ভাবিলে যে I am happy যে এই ভাড়াটো মানে ঘোঁৰা গাড়ীত উঠি যে লুটকিনছক বিচাৰিব যি ভাড়াটো দিব সেই ভাড়াটো এজন ইমান ভাল মানুহে পাব. কৈছে যে এই মানুহজন ইমান ফ্ৰেণ্ডলি মোক ইমান সহায় কৰিব এখন অচিনাকি গাঁৱলৈ আহিছে হয়নে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁক মাতিছে আৰু কৈছে আহক মোৰ ঘোঁৰা গাড়ীত উঠক মই অলিভাৰ লুটকিনছক বিচাৰি দিম আৰু অলিভাৰ লুটকিনছৰ বিষয়েও কৈছে ন যে এই মানুহজনক বিচাৰি পাবলৈ ইমান সহজ নহয় সদায় কিবা নহয় কিবা কৰিয়ে থাকে এতিয়া চাগে ফ্ৰিটছৰ দোকানৰ পিছফালে পোকাৰ গেম খেলি আছে এই ধৰণে কৈছে. I managed to bargain down to $2 an hour. আৰু ভাড়াটো কিমান হেড ড্ৰাইভাৰজনক কিমান টকা দিম বুলি ক'লে ভাড়াটো $2 an hour. বাৰ্গেন কৰি শেষত কিমান ক'লে ঘণ্টাত $2 দিব. ডলাৰ মানে হৈছে কাৰেঞ্চি অ'কে যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰেঞ্চি ৰুপি হয়নে তেনেকুৱা ডলাৰ ইজ অলছ' আ কাৰেঞ্চি. And then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. He remarked, well, young man, here's the carriage. And his wide smile made me into an old friend. So, তেওঁ ঘোঁৰা গাড়ীখন লৈ আহিলে and his wide smile made me into an old friend. And the lawyer found that, he felt as if the head driver was an old friend of his. এনেকুৱা লাগিল যে হেড ড্ৰাইভাৰজন তেওঁৰ পুৰণি বন্ধুহে লগ পাইছে তেওঁক ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি মাতি কথা পাতিছে. These villagers are so ready to help a stranger. তাৰপিছত তেওঁ ভাবিলে যে এই গাঁৱৰ মানুহবোৰ ইমান ভাল এজন stranger means অচিনাকি মানুহ যে অচিনাকি মানুহ এজনক সহায় কৰিবলৈ ইমান আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ইমান ভাল. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. আৰু উকিলজনে কি ভাবিলে যে অলিভাৰ লুটকিনছক মইহে বিচাৰি আহিছো কিন্তু হেড ড্ৰাইভাৰজন ইমান ভাল অলিভাৰ লুটকিনছক বিচাৰিবলৈ বিচৰা দায়িত্বটো নিজেই লৈ লৈছে. He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent.
তাৰপিছত হেড ড্ৰাইভাৰজনে খুব ফ্ৰেণ্ডলি কথা পতা আৰম্ভ কৰিলে কি ক'লে আই ডোন্ট ৱান্ট টু ইণ্টাৰফেয়াৰ য়াং ফেলো ইণ্টাৰফেয়াৰ মানে মই আপোনালোকৰ কথাৰ মাজত বা বিজনেছ যিকোনো এই ঘটনাটোৰ মাজত মই সোমাব নিবিচাৰোঁ আই ডোন্ট ৱান্ট টু ইণ্টাৰফেয়াৰ অ'কে বাট মাই গেছ ইজ কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে কি ইউ ৱান্ট টু কালেক্ট চাম মানি ফ্ৰম লুটকিনছ যে আপুনি ইয়ালৈ কিয় আহিছে লুটকিনছৰ পৰা কিবা টকা পইচা লুটকিনছে দিবলগীয়া আছে নি লুটকিনছৰ পৰা কিবা পইচা বিচাৰি আহিছে নি বুলি সুধিছে হি নেভাৰ পেজ এনিবডি আ চেণ্ট কৈছে সি কিন্তু কাকো এটা পইচাও নিদিয়ে চেণ্ট অ'কে ভাঙনি পইচা অ'কে আমি যেনেকৈ ৰুপিজ পেচা বুলি কওঁ ডলাৰ এণ্ড চেণ্ট ভাঙনিটো হি নেভাৰ পেজ এনিবডি আ চেণ্ট কাকো এক পইচাও নিদিয়ে দেই এনেকৈ ক'লে আপুনি যদি পইচা কালেক্ট কৰিব আহিছে নে বুজাইছে যে পইচা তাৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰে লুটকিনছে কাকো পইচা নিদিয়ে এইবোৰ কোনে কৈ আছে The head driver is saying this to the young lawyer. He still owes me 50 cents on a poker game. তাৰপিছত কৈছে যে হি মানে ইয়াতে অলিভাৰ লুটকিনছৰ কথা কৈছে হেড ড্ৰাইভাৰজনে যে কৈছে মোক এতিয়াও কিমান 50 চেণ্টছ দিবলৈয়ে আছে যে আমি পকাৰ গেম খেলিছিলোঁ তাত খেলোঁতে মানে মই জিকিছোঁ আৰু মোক তেওঁ মানে ধৰা টাচ পাতৰ নিচিনা খেল আৰু ইটছ এ কাইণ্ড অফ গেম যে মোক 50 চেণ্টছ অলিভাৰ লুটকিনছে এতিয়াও দিবলৈ আছে মোক দিয়াই নাই I was fool enough to play with him কৈছে মই ইমান বুৰ্বক যে মই তাৰ লগত খেলিলোঁ তাৰ লগত মই খেলিবই নালাগিছিল সি মানুহক এক পইচাও নিদিয়ে He's not really bad but it's hard to make him part with his money So what is the meaning of this line? He's not really bad, but it's hard to make him part with his money. Though he's not a very bad person, yet you will never give anybody any money. It says, "Jodiu teo beya manhu nohoy." Okay, it's not really bad. Teo khub esan beya manhu nohoy, kintu mane ketiao teo kaku poisa nidie. Teor pora poisa uliwatu sohoj nohoy. Hebli bujaise. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. In those fancy clothes, say to me, apuni jodi tar pora মানে কিবা পইচা কালেক্ট কৰিব যে আপুনি ইমান সুন্দৰ কাপোৰ ফেন্সি ক্লথ ন ইমান মানে বা এইটো ইউনিফৰ্মো হ'ব পাৰে কিজানিবা তেওঁ লয়াৰৰ ইউনিফৰ্মটোৱে পিন্ধি গৈছে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে জাষ্ট ফেন্সি ক্লথছ বুলি কৈছে ফেন্সি কুড মিন ভেৰি নাইচ খুব ভাল কাপোৰ পিন্ধি গৈছে চাগে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপুনি ইমান ফেন্সি ক্লথছ পিন্ধি আহিছে আপোনাক দেখাৰ লগে লগে হি উইল বি সাসপিচিয়াছ মানে সন্দেহ কৰিব ওকে সাসপিচিয়াছ মানে সন্দেহজনক If you want, I will go into Fritz's and ask for him. কৈছে যে আপুনি ইমান ভাল কাপোৰ পিন্ধি আহিছে বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁ চাগে উকিলৰ ইউনিফৰ্মটো পিন্ধি আহিছে যে আপোনাক দেখাৰ লগে লগে অলিভাৰ লুটকিনছে সন্দেহ কৰি পলাই যাব পাৰে সেইকাৰণে এটা কাম কৰো নি প্ৰথমে তেওঁলোকে কাৰ্টাত গৈছে ফ্ৰিটছৰ দোকানত গৈছে কাৰণ কৈছে ন ফ্ৰিটছৰ দোকানৰ পিছফালে যে পকাৰ গেম খেলি থাকে কৈছে এতিয়া আমি ফ্ৰিটছৰ দোকানলৈ যাম কিন্তু আপুনি থাকক if you want I will go into Fritz's and ask for him আৰু আপুনি যদি বিচাৰে মই আগে গৈ চাও মানে বা মই আগে গৈ ফ্ৰিটছক সুধিম যে অলিভাৰ লুটকিনছ আছে নে and you can keep out of sight behind me আৰু কৈছে যে আপুনি কোনেও নেদেখাকে মানে আউট অফ সাইট মানে দূৰত কোনেও নেদেখাকে অলপ দূৰত থাকক মোৰ পিছফালে মই সোমাই যাম মই গৈ ফ্ৰিটছৰ দোকানত মই সোমাই গৈ সুধিম যে অলিভাৰ লুটকিনছ আছে নি বুলি ক'লে I loved him for this আৰু উকিলজনে চোৱাচোন হেড ড্ৰাইভাৰজনক কিমান ভাল পাইছে বিশ্বাস কৰিছে তেওঁ খুব ভাল পাইছে যে এই মানুহজন ইমান ভাল হি ইজ such a nice person he wants to help me he is so genuine he is so real he is such a real person that he wants to help me মোক সহায় কৰিবলৈ যে মোক বাহিৰতে থাকিব কৈছে কাৰণ মোক দেখিলে সন্দেহ কৰিব সেইকাৰণে তেওঁ নিজে গৈয়ে সুধিব অলিভাৰ লুটকিনছৰ বিষয়ে By myself, I might never have found Lutkins. কৈছে বা অকলে কেতিয়াও লুটকিনছক বিচাৰি নেপালোহেঁতেন With the head driver's knowing help, I was sure of getting my man. কৈছে হেড ড্ৰাইভাৰজনে ইমান ভালদৰে গোটেইখিনি আটাইকে চিনি পায় গাঁৱৰ মই নিশ্চয় মানুহজনক বিচাৰি পাম কাক বিচাৰি পাব অলিভাৰ লুটকিনছ I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness. I took him into my confidence.
প্ৰথমে যদিও উকিলজনে তেওঁৰ অহাৰ উদ্দেশ্য পাৰপাছটো কোৱা নাছিলে ইনিশিয়েলি হি ডিডন্ট ৰিভিল হিজ ট্ৰু ইণ্টেনশ্যনছ হি ৱাজ চিক্ৰেট এবাউট ইট কিন্তু এতিয়া তেওঁ মানে হেড ড্ৰাইভাৰজনক খুব বিশ্বাস কৰিলে I took him into my confidence মানে I started trusting him তেওঁ ট্ৰাষ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁ সঁচা কথাটো কৈ দিলে কিয় আহিছে and told him I wanted to serve the summons on Lutkins যে Lutkinsক summons to দিব summon মানে হৈছে আদালতে যেটা মাটি পঠিয়াইছে হে অৰ্ডাৰখন দিবলে আহিছে that the man had refused to be a witness যে মানুহজনে বহুদিন অলিভাৰ লুটকিনছে কি সাক্ষী হবলৈ সাজু হোৱা নাছিলে কাৰণে এতিয়া কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দি তেওঁক মাটি পঠিয়াইছে আৰু হে সামনখনে দিবলৈ আহিছে when his information would have quickly settled a case আৰু কৈছে যে যদি লুটকিনছে হসাকে গৈ কেছটো সাক্ষীটো দিয়ে তেতিয়া আমাৰ কেছটো সোনকালে সেটেল হৈ যাব বা শেষ হ'ব the driver listened earnestly the driver means the hack driver he listened earnestly means মনোযোগেৰে আৰু এই লয়াৰে কোৱা কথাখিনি হেড ড্ৰাইভাৰজনে খুব মনোযোগেৰে শুনিলে at the end he hit me on the shoulder and laughed আৰু যেতিয়া কথাখিনি শুনাৰ পিছত শেষত কি কৰিলে তেওঁৰ মানে কান্ধত এনেকৈ হিট মাৰি কিনে খুব হাঁহিলে আৰু ক'লে well we'll give brother Lutkins a little surprise let's start driver তাছত কি ক'লে বলা আমি লুটকিনছক গৈ এটা সাৰপ্ৰাইজ দিও আমাক দেখি খুব আচৰিত হ'ব তাক আজি আমি এটা সাৰপ্ৰাইজ দিম let's start এনেকৈ ক'লে most folks around here call me Bill or Magnuson এতিয়াহে নিজৰ নামটো কৈছে হেড ড্ৰাইভাৰজনে ঘোঁৰা গাড়ী চালকজনে কি ক'লে most folks around here call me Bill or Magnuson তেখেতক কি বুলি মাতে বিল বা Magnuson বুলি মাতে my business is called William Magnuson Fancy Carting and Hacking আৰু কৈছে মোৰ এটা ব্যৱসায় আছে আৰু মোৰ ব্যৱসায়টোৰ নাম হৈছে William Magnuson Fancy Carting and Hacking আৰু মোক সকলোৱে বেছিভাগ মানুহে বিল বুলি মাতে বিল or Magnuson all right Bill shall we proceed to Fritz's তেতিয়া মানে এতিয়া উকিলজনীয়ে টকিতে বিল বুলি মাতিলে ওকে বিল বলা আমি এটা ফ্ৰিটছৰ দোকানলৈ যাওঁ আৰু তেওঁলোকেটো অলৰেডি ডিসাইড কৰিলে কি ক'লে যে উকিলজনে বাহিৰত থাকিব আৰু হেড ড্ৰাইভাৰ বা বিলে গৈহে ফ্ৰিটছক অলিভাৰ লুটকিনছৰ বিষয়ে সুধিব yes Lutkins is just as likely to be there as anywhere plays a lot of poker তেতিয়া বিলে কি ক'লে নিশ্চয় লুটকিনছে ফ্ৰিটছৰ দোকানতে থাকিব কাৰণ তাত তেওঁ খুব পোকাৰ খেলে he plays a lot of poker যে ফ্ৰিটছৰ দোকানৰ পিছফালে তেওঁলোকে খুব পোকাৰ খেলে he is good at deceiving people he is good at deceiving people আৰু এটা কথা তেওঁ উকিলজনক কি ক'লে যে অলিভাৰ লুটকিনছ is good at deceiving people যে মানুহক কিন্তু খুব ভালদৰে তেওঁ ঠগাব পাৰে Bill seemed to admire Lutkins' talent for dishonesty আৰু এনেকুৱা লাগিল বিলে যেন লুটকিনছে যে ইমান অসৎ কাম কৰে এই কামবোৰ যেন এডমায়াৰ হে কৰিছে ভালহে পাইছে I felt that if he had been a policeman he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret আৰু উকিলজনে কি ভাবিছে that had he been a policeman he would have caught Lutkins respectfully যে বিল যদি পুলিচ হলেহেঁতেন তেওঁ চাগে লুটকিনছক খুব সন্মানেৰে এৰেষ্ট কৰি জেললৈ খুব দুখেৰে লৈ গলেহেঁতেন so students we have come to the end of part 1 of the story the hack driver আমাৰ part 1 ইয়াতে শেষ হ'ল আৰু আমি ষ্টৰীটো আৰু কন্টিনিউ কৰিম নেক্সট পাৰ্টত part 2 কৰিম আশা কৰো part 1 তোমালোকে বুজি পাইছা তোমালোকৰ ভাল লাগিছে Now to see if you have understood, let me ask a few simple questions. Look at question number 1. Why was the lawyer sent to New Mullion? So, ukiljanok New Mullionলৈ কিয় পঠিওৱা হৈছিল? Shopping, to catch a criminal, to serve summons, to visit the village. So, he was sent to New Mullion to serve summons on Oliver Lutkins. Question 2, তোমালোকেও মোৰ লগত উত্তৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন New Mullion was a very neat and clean place. ঠাইডোখৰ New Mullion ঠাইডোখৰ কি খুব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আছিল হয়নে
True or false? False, isn't it? কেনেকুৱা আছিলে? The roads were full of water and mud, হয়নে? বোকা পানীৰে ভৰা আছিলে. The shops were very dull. No? আমি পঢ়িছোৱে. So students, we have come to the end of part 1 of the story, Hack Driver. See you again in the next class. Take care. Thank you.